Hello students, I welcome you all in this lecture of pharmacognosy. So in previous lecture we had started a new category under the pharmacological grouping of natural drug. So category is that drug acting on the nervous system. Okay. So in that category we had seen the different drugs which shows their effect on the nervous system. Okay. And that nervous system is broadly classified into the two main divisions, that is central nervous system and peripheral nervous system. So central nervous system which comprises of the brain and spinal cord, right? And peripheral nervous system which having a two nerve system, that is afferent nervous system and efferent nerve system. Okay, so afferent are the nerves which carries the impulses from the different systems of the body towards the brain, right? And efferent nerves which carries the impulses from the brain to the different systems of the body or different part of the body. Okay, so that efferent nerves which again divides into the two nervous system, that is autonomic nervous system and somatic nervous system. So this somatic nervous system which relate with the skeletal muscles, right? And autonomic nervous systems is the nervous system which relate with the involuntary functions of the body. Okay, so that again divided into the two nervous systems, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Okay, so sympathetic nervous system which relates with the reactions of the body. Okay, means in any case of any emergency conditions, our body reactions for that condition is under the control of or with that reactions are regulated with the help of this sympathetic nervous system. Okay, and parasympathetic nervous system which relates with the rest function of body. Okay, so this parasympathetic nervous system is used for the energy conservation, okay, or energy production purpose, and sympathetic nervous system which utilize such energy for the body reactions. Okay, सो हा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे तो आपण फर्स्ट लेक्चरमध्ये कंप्लीट केलेला आहे. आणि फर्स्ट लेक्चरमध्ये आपण तीन जे ड्रग्ज आहेत अंडर द ड्रग ॲक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टीम, सो त्याच्यामध्ये हायस्कायमस ड्रग बघितलेला आहे, त्याच्यानंतर दतुरा ड्रग अँड अश्वगंधा ड्रग. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट with new drug which shows their effect on the nervous system is that belladonna drug. Okay, so here it is the image of belladonna. So belladonna ड्रग जो आहे त्याचा लीव्स पार्ट जो आहे तो यूज केला जातो. ओके, किंवा जे एरियल पार्ट्स आहेत ते ॲज अॅन ड्रग म्हणून यूज केले जातात. ओके, सो इथे इमेजमध्ये तुम्हाला दिसते ते बेलाडोना हब आहे. ओके, ॲट्रोपा बेलाडोना हे ह्या प्लांट व्हरायटीचं नेम आहे. ओके, सो त्याला फ्लॉवर्स फ्रूट्स तुम्हाला इथे इमेजमध्ये दिसतात, त्याचे लिव्स आहेत, ब्रांचेस आहेत. ओके, so we will start with this belladonna herb. Synonym for this belladonna herb is belladonna leaf, deadly nightshades leaves, belladonna herb, belladonna folium, साग अंगूर पत्ती. ओके, सो आपल्याला फक्त दोन सिनॉनिम लक्षात ठेवले तरी पुरेसे आहेत, बेलाडोना लीव्स अँड डेडली नाईट शेड लीव्स. ओके, बेलाडोना हर्बला डेडली नाईट शेड लीव्स असं सुद्धा म्हटलं जातं. ओके, एक्झाममध्ये सिनॉनिमचे जे क्वेश्चन्स आहेत त्याच्यामध्ये विचारलं जातं, राईट द नेम वूज सिनॉनिम इज डेडली नाईट शेड लीव्स. ओके, सो डेडली नाईट शेड लीव्स आर नथिंग बट द बेलाडोना हर्ब. ओके, biological source of this belladonna herb consists of dried leaves or the leaves and the other aerial parts of Atropa belladonna or Atropa acuminata or the mixture of both species collected when the plant are in flowering stage. Okay, belongs to family Solanaceae. family Solanaceae आहे. सो कोणत्या कोणत्या प्लांट व्हरायटीज आहेत तर जनरली बेलाडोना, ॲट्रोपा बेलाडोना अँड ॲट्रोपा ॲक्युमिनाटा. ओके, सो ह्या दोन स्पेसीज आहेत. आयदर ॲट्रोपा बेलाडोनापासून त्याचे लीव्ज हर्ब्स कलेक्ट केलं जातं किंवा एरियल पार्ट्स कलेक्ट केले जातात किंवा ॲट्रोपा ॲक्युमिनाटा, किंवा दोन्ही प्लांटचे मिक्सचर यूज केलं जातं फॉर द ट्रीटमेंट पर्पज. ओके, सो कोणत्या कोणत्या स्पेसीज आहेत तर बेलाडोना हर्ब कन्सिस्ट ऑफ ड्राईड लीव्स अँड द एरियल पार्ट्स ऑफ ॲट्रोपा बेलाडोना अँड or the variety of Atropa acuminata or the mixture of both species which is collected from the plants in the flowering stage. मग लीव्स किंवा एरियल पार्टचं कलेक्शन कधी केलं जातं जेव्हा प्लांट जे आहेत ते फ्लॉवरिंग स्टेजला असतात, म्हणजे फुलं लागायला सुरुवात होते. ओके, बिलॉंगिंग टू फॅमिली सोलॅनसी. सो इट कंटेन्स नॉट लेस दॅन 0.3% ऑफ alkaloids of belladonna herb which is calculated as
हायोसामाइन. ओके, सो मेन ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स काय प्रेझेंट आहे बेलाडोनामध्ये, तर हायोसामाइन. ओके, हे अल्कलॉइड आहे विच कंटेन्स नॉट लेस दॅन 0.3%. ओके, 0.3% एवढं त्या अल्कलॉइडचं कंटेंट आहे हायोसामाइन या अल्कलॉइडचं इंटू द बेलाडोना. ह्याच्यापेक्षा लेस ते कंटेंट असता कामा नये. ओके, सो दिस इज द स्टँडर्ड फार्माकोस्कोपियल लिमिट फॉर दिस हायोसामाइन अल्कलॉइड इंटू द बेलाडोना. ओके, if you see the geographical distribution for this belladonna herb, so it is indigenous to and cultivated in the England and the other European countries. Okay, so main origin आहे त्याचं इंग्लंड and other European countries. In India it is found in the western Himalaya from Shimla to Kashmir and adjoining the areas of Himachal Pradesh. Okay, सो इंडियामध्ये कुठे कुठे अवेलेबल आहेत, तर वेस्टर्न हिमालया आहे म्हणजे सिमलापासून काश्मीरपर्यंत हिमालयामध्ये हे दिसून येतात आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये ह्यांचं ओरिजिन आहे. ओके, सो इट्स चीफ हॅबिटेट इज जम्मू अँड फॉरेस्ट ऑफ सिंध अँड चिनाब व्हॅली. ओके, सो जास्त कुठे फेवरेबल कोणत्या कंडिशन्समध्ये कोणत्या रिजनमध्ये ह्यांचं कल्टिवेशन होतं, तर जम्मू रिजनमध्ये आणि जंगलाचा जो भाग आहे सिंध आणि चिनाब व्हॅली आहे. ओके, सो त्या रिजनमध्ये इंडियामध्ये ह्याचं कल्टिवेशन ह्याचं अवेलेबल ह्याची ग्रोथ जी आहे ती दिसून येते. ओके, सो इफ वी सी द कल्टिवेशन अँड कलेक्शन ऑफ दिस belladonna herb, so the cultivation of the drug at an altitude of 1400 meter from the sea level. ओके, समुद्र सपाटीपासून 1400 मीटर एवढ्या उंचीवर त्याचं कल्टिवेशन केलं जातं. इफ प्रोव्हायडेड विथ प्रॉपर इरिगेशन, त्याच्यासाठी त्याला प्रॉपर इरिगेशन म्हणजे सिंचन साठा जो आहे पाणी पुरवठा आहे तो प्रोव्हाइड करावा लागतो. इट इज ऑब्झर्व्ड दॅट द यील्ड पर हेक्टर कॅन बी इन्क्रीज ॲप्रिसिएबली बाय प्रॉपर कल्टिवेशन टेक्नॉलॉजी. ओके, जर प्रॉपर कल्टिवेशन टेक्नॉलॉजी फॉलो केली तर पर हेक्टर यील्ड जे आहे बेलाडोना हर्बचं ते आपण इन्क्रीज करू शकतो. ओके, द एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स ऑफ ॲप्लिकेशन्स ऑफ सेव्हरल फंजिसाइड्स, इन्सेक्टिसाइड्स, राईट्स फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ द सीड्स टू फोलियर स्प्रेज वेअर व्हेरी एनकरेजिंग. ओके, म्हणजे एकदा का ते प्लांटचे सीड्स आहेत ते सोन केले बेडमध्ये की तेव्हापासून डिफरंट फंजिसाइड्स, इन्सेक्टिसाइड्स जे आहेत त्याचा यूज केला जातो. ओके, सो इट्स कल्टिवेशन इन जम्मू अँड काश्मीर इज फाउंड टू बी सक्सेसफुल. जम्मू आणि काश्मीर ह्या रिजनमध्ये ह्याचं कल्टिवेशन केलं गेलं आहे इंडियामध्ये आणि ते एकदम सक्सेसफुली व्यवस्थित झालेलं आहे. ओके, सो बेलाडोना बेरीज आर क्रश्ड टू गेट सीड फॉर द कल्टिवेशन्स. ओके, मग बेलाडोना हर्बचे जे बेरीज आहेत. ओके, सो इथे तुम्हाला जे ब्लॅक कलरचे जे दिसतात ह्या बेरीज आहेत त्याच्या. ओके, त्यांना काय केलं जातं, क्रश केलं जातं आणि त्यांच्यातले सीड जे आहेत ते सेपरेट आउट केले जातात. ओके, देन प्रॉपर प्रोसेसिंग लाईक वॉशिंग, सिविंग इज परफॉर्म अँड ओनली हेल्दी सीड्स आर यूज फॉर द कल्टिवेशन. त्याच्यानंतर त्याच्यावर प्रोसेसिंग केलं जातं म्हणजे त्याचं वॉशिंग, सिविंग, ड्राईंग. ओके, अँड त्याच्यानंतर जे हेल्दी असे सीड्स आहेत ते सिलेक्ट केले जातात फॉर द कल्टिवेशन पर्पज. ओके, द सीड्स आर सोन बाय द ब्रॉडकास्टिंग मेथड इन वेल प्रिपेअर्ड बेड विथ ॲप्लिकेशन ऑफ फंजिसाइड्स लाईक डायथिऑन. त्याच्यानंतर काय केलं जातं, सीड्स जे आहेत ते ब्रॉडकास्टिंग मेथडने जे वेल प्रिपेअर्ड बेड आहे त्याच्यामध्ये त्यांचं सोईंग केलं जातं म्हणजे त्यांना लावलं जातं जमिनीमध्ये आणि डायथिऑन हे फंजिसाइड्स जे आहेत ते यूज केले जातात. ओके, यूज केलं जातं. सोईंग इज डन इन मे और जुलै. ओके, सो मे आणि जुलै ह्या पिरियडमध्ये त्याचं सोईंग केलं जातं. द सीडलिंग्स आर रेडी फॉर ट्रान्सप्लांटेशन बाय एंड ऑफ सप्टेंबर. मे आणि जुलैमध्ये लावल्यानंतर सप्टेंबरच्या एंडिंगला सीडलिंग्स जे आहेत ते काय केले जातात, दुसऱ्या जागेवर त्यांचं ट्रान्सप्लांटेशन केलं जातं. ओके, सो ट्रान्सप्लांटिंग इज डन बाय कीपिंग द स्पेसिफिक डिस्टन्स बिटवीन टू प्लांट्स. सँड अँड द सीडलिंग्स आर द इरिगेटेड केअरफुली. त्याच्यानंतर त्याचं जेव्हा ट्रान्सप्लांटिंग केलं जातं तेव्हा दोन प्लांटमध्ये जे एसेन्शियल डिस्टन्स रिक्वायर्ड आहे तेवढं मेंटेन केलं जातं. ओके, फर्टिलायझर्स लाईक युरिया, पोटॅश अँड द सुपरफॉस्फेट आर गिवन ॲज पर द नीड्स. Insecticidal sprays like Sevin are also tried when the plant reaches the maturity. The leaves as well as the flowering tops are cut
and the sun dried. While drying, care taken is so that the dried leaves retain their green color. ओके, त्याच्यानंतर काय केलं जातं, जेव्हा प्लांट मॅच्युरिटी लेवलला पोचणार आहे म्हणजे फ्लॉवरिंग स्टेजला पोचतं तेव्हा काय केलं जातं, ते फ्लॉवरिंग टॉप्स कट केले जातात आणि लीव्ज आणि फ्लॉवरिंग टॉप्स जे आहेत ते कलेक्ट केले जातात आणि त्याचं सन ड्राईंग केलं जातं. ओके, सो त्याचं ड्राईंग करताना प्रिकॉशन घेतली जाते की ते लीव्सचा जो कलर आहे ग्रीन कलर, ओके, तो फेडअप होणार नाही, तो मेंटेन राहील असं त्याचं ड्राईंग केलं जातं. आणि त्याच्यानंतर ग्रेडिंग केलं जातं म्हणजे जे चांगली चांगली पानं आहेत ते सिलेक्ट केले जातात आणि त्यांचं पॅकेजिंग केलं जातं फॉर द मार्केट. ओके, सो मार्केटसाठी ते जे लीव्ज आहेत ते प्रिपेअर केले जातात. ओके, लीव्ज आहे त्याच्यामध्ये, देन वुडी स्टेम्स, फॉरेन ऑर्गॅनिक मॅटर जो आहे तो त्याच्यामधला रिजेक्ट केला जातो म्हणजे सेपरेट आउट केला जातो. सो यील्ड पर हेक्टर इज फाउंड टू बी 200 to 600 kg. ओके, जर आपण व्यवस्थित बेलाडोना हबचं कल्टिवेशन केलं तर पर हेक्टर 200 to 600 किलोग्रॅम एवढं यील्ड आपल्याला त्या बेलाडोना हबच्या प्लांटेशनपासून मिळू शकतं. ओके, सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द कल्टिवेशन अँड कलेक्शन ऑफ बेलाडोना हब. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज दॅट ऑर्गॅनोलेप्टिक कॅरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो कलर जर आपण बघितला लीव्सचा बेलाडोना हबच्या तर ग्रीन टू ब्राउनिश कलरचे लीव्ज आहेत त्याचे. फ्लॉवर्स बघितले तर पर्पलिश टू येलोइश ब्राऊन कलरचे आहेत. फ्रूट्स जे आहेत ते ग्रीन टू ब्राऊन कलरचे आहेत. ओके, ओडर जर बघितलं तर स्लाईड अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स ओडर आहे, टेस्ट बिटर अँड ॲक्रीड. साईज लीव्स जे आहेत ते 5 to 25 सेंटीमीटर लॉंग अँड 2.5 to 12 सेंटीमीटर वाईड आहेत. ओके, फ्लॉवर्स बघितले तर करोला 2.5 सेंटीमीटर लॉंग अँड 1.5 सेंटीमीटर वाईड आहे. फ्रूट्स जे आहेत ते 10 सेंटीमीटरचे आहेत. ओके, डायमीटर जर आपण फ्रूट्सचा बघितला तर 10 सेंटीमीटर एवढा त्याचा डायमीटर आहे. ओके, इफ यू सी द शेप ऑफ दिस लीव्स, फ्लॉवर्स, फ्रूट, ओके, तर लीव्स जे आहेत ते ओवेट, लॅन्सिओलेट टू ब्रॉडली ओवेट हा त्याचा शेप आहे. विथ ॲक्युमिनेट अपेक्स, त्याचा अपेक्स बघितला तर तो टोकदार आहे. डिकरंट लॅमिना, मार्जिन एंटायर आहे. पेटिओलेट, ब्रिटल अँड ट्रान्सवर्सली ब्रोकन. ओके, सो दीज आर द एक्स्ट्रा फीचर्स अँड शेप विच इज असोसिएटेड विथ द लीव्ज. ओके, फ्लॉवर्स बघितले तर कॅम्पॅन्युएट आहेत. 5 स्मॉल रिफ्लेक्स लोब्स ऑफ करोला आर अवेलेबल. ओके, अँड फ्रूट्स आर सबग्लोब्युलर इन शेप विथ न्यूमरस फ्लॅट सीड्स. ओके, सो फ्रूट्स जर त्याचे बघितले त्याच्यामध्ये फ्लॅट सीड्स आहेत, ते तुम्हाला सीड्सचे इमेज दिसत आहे. सो असे फ्लॅट सीड्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत. हे पर्पल कलरचे फ्लॉवर्स आहेत. ओके, ह्या बेरीज आहेत त्याच्या, हे रूट्स आहेत. ओके, सो एक्स्ट्रा फीचर्स जर आपण इथे बघितले बेलाडोना हबचे, so in general entire drug is seen as an crumpled and twisted. Okay, the drooping flowers are associated with and many pairs of leaves. The flowers are with 5 stamens, superior bicular ovary and numerous seeds. Okay, so this is the extra features which is associated with this belladonna herb. Okay, so belladonna herbs जर आपण मायक्रोस्कोपिक कॅरेक्टर्स बघितले तर epidermal cells with slightly sinus anticlinical wall, striated cuticle is there, anisocytic type of stomata is present, then occasionally uniseriate covering trichomes are present. There are glandular trichomes which are uniseriate with unicellular heads and the palisade ratio is 5 to 7. Okay, palisade ratio किती आहे लीव्सचा तर 5 to 7 एवढा palisade ratio आहे. त्यानंतर मायक्रोस्पिनोडल कॅल्शियम ऑक्झालेट क्रिस्टल्स प्रेझेंट आहेत. कवरिंग युनिसेल्युलर टाईप कवरिंग ट्रायकोम्स प्रेझेंट आहेत अँड ग्लँड्युलर ट्रायकोम्स आहेत ते. सो ग्लँड्युलर ट्रायकोम्स आर ऑल्सो युनिसेल्युलर इन नेचर. ओके, अँड डॉर्सिव्हेंट्रल टाईप ऑफ लीफचे अरेंजमेंट आहे. ओके, तो त्याच्यामध्ये स्टोमॅटा जो आहे तो ॲनिसोसायटिक टाईप ऑफ स्टोमॅटा प्रेझेंट असतो. ओके, सो दिस आर द मायक्रोस्कोपिक कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीफ. ओके, सो इथे लीफचा इथे तुम्हाला डायग्राम दिलेली आहे TSची. ओके, नेक्स्ट पार्ट from this belladonna herb is chemical constituents. Okay, so belladonna herb contains 0.4 to 1% of total alkaloids. Okay, so belladonna herb मध्ये जर आपण अल्कलॉइडल कंटेंट बघितले तर 0.4 to 1% एवढं त्याचं टोटल अल्कलॉइडल कंटेंट आहे. स्पेसिफिकली एल हायोसामाइन विच इज अन ॲक्टिव्ह अल्कलॉइड्स प्रेझेंट इन टू द बेलाडोना लीव्स. ओके, सो हर्ब ऑल्सो कंटेन्स बीटा मिथाइल एस्क्युलिटेन दॅट इज स्कोपोलेटिन. ओके, सो एल हायोसामाइन जर सोडलं तर अजून काय काय असतं
तर बीटा मिथाइल एस्क्युलेटिन आहे, विच इज ऑल्सो नोन एज स्कोपोलेटिन. Also it contains belladonine and other alkaloids. Okay, so alkaloid मध्ये L-hyoscyamin, it is a major alkaloid. Along with L-hyoscyamin, it contains beta-methyl esqueletin alkaloid and belladonine, and other type of alkaloids are present into the belladonna leaves. Okay, so the volatile bases of the belladonna herb are N-methyl pyrrolene and pyridine. सो व्होलाटाईल ऑइलचे जे बेसेस आपण बघितले बेलाडोना हबमध्ये, तर त्याच्यामध्ये व्होलाटाईल ऑइलचं कंटेंटमध्ये प्रेझेंट असतात कंपोनंट्स, दॅट इज एल मिथाइल पायरोलिन अँड पायरिडिन. ओके, सो द ड्रग इल्ड अबाउट 15% ऑफ ॲश अँड नॉट मोर दॅन 3% ऑफ ॲसिड इन्सोल्युबल ॲश. ओके, सो 15% एवढी ॲश प्रेझेंट आहे आणि त्याच्यामध्ये नॉट मोर दॅन 3% ऑफ ॲसिड इन्सोल्युबल ॲश. ओके, so these are the chemical constituents and certain standard for the belladonna herb. Okay, so chemical constituent मध्ये बघितलेला आहे आपण L-hyoscyamin, beta methyl esqueletin, that is scopoletin, belladonine. Okay, and volatile oil bases contain N-methyl pyrrolene and pyridine. Okay, so these are the chemical constituents which is present into the belladonna herb. Okay, so इथे जे केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत त्याचं केमिकल स्ट्रक्चर इथे दिलेलं आहे, ॲट्रोपिन, हायोसामाइन, हायोसिन अँड फोमाट्रोपिन ड्रग. ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज दॅट युजेस ऑफ दिस बेलाडोना हब. ओके, सो बेलाडोना इज यूज ॲज अन सिडेटिव्ह टू स्टॉप ब्रॉन्कियल स्पाझम इन द अस्थमा अँड वुपिंग कफ अँड ॲज अन कोल्ड अँड फीवर. ओके, सो कोल्ड अँड फीवर म्हणजे ताप आणि सर्दीमध्ये, वुपिंग कफमध्ये म्हणजे डांग्या खुकल्यामध्ये. ओके, ब्रॉन्कियल अस्थमा मीन्स रेस्पिरेशनची जी प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये ती थोडी प्रॉब्लेमॅटिक होते, म्हणजे आपल्याला नीट श्वास घेता येत नाही. ओके, सो ह्या कंडिशनमध्ये हायोसामाइन बेलाडोना हा जो ड्रग आहे विच ॲक्ट्स ॲज अन सिडेटिव्ह. ओके, सो सिडेटिव्ह काय करणार आहेत तर त्या पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअलमध्ये कामनेस प्रोड्यूस करतात. ओके, सो दॅट एजंट्स आर नोन ॲज सिडेटिव्ह ड्रग. ओके, so it is also used for the Parkinson's disease brain disorder that causes the gradual loss of muscle control. Okay, so Parkinson's disorder मध्ये सुद्धा बेलाडोना हब आहे ते यूज केला जातं. ओके, मग पार्किन्सन्स डिसीज म्हणजे काय तर ब्रेनचा डिसऑर्डर्स आहे, म्हणजे आपण जी प्रॉपर मूवमेंट करतो ती आपली जी बॉडीची मूवमेंट आहे, आपल्या बॉडीचं जे बॅलन्स आहे, आपल्या बॉडीचं जे पोश्चर आहे ते काय होतं आहे त्याच्यामध्ये चेंजेस येतात, अल्टरेशन्स येतात. ओके, सो बॉडीवरचा जो मसल कंट्रोल आहे तो टोटली लॉस होतो. ओके, सो आपण जे आहे ते प्रॉपर मूवमेंट करू शकत नाही आहे, त्या कंडिशनमध्ये पार्किन्सन्स डिसीज असं म्हटलं जातं त्या कंडिशनला. सो ह्या डिसऑर्डरमध्ये बेलाडोना हब यूज केलं जातं. देन अनदर यूज इज दॅट सेरिब्रल सिडेटिव्ह. ओके, so it acts as a cerebral sedative and thereby it reduces the excitement into that particular patients. Okay, then antimuscarinic effect which acts peripherally to produce the parasympathetic inhibitions. Okay, so it produces the antimuscarinic effect. Okay, so antimuscarinic which is opposite to that of acetylcholine and thereby it acts peripherally to produce the parasympathetic inhibitions. Okay, म्हणजे ॲसिटाइलकोलिन म्हणजे सिम्पॅथॅटिक पॅरासिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम जे आहे त्याचे फंक्शन्स जे आहेत ते तो इनिबिट करणार आहे. ओके, देन इट इज ऑल्सो यूज्ड इन न्यूरॉल्जिया, रुमॅटिझम, सियाटिका, दॅट इज लेग गेन ओएन कॉज्ड बॅक पोनर पुशिंग ऑफ द सियाटिक नर्व्स. ओके, न्यूरॉल्जिया म्हणजे काय तर नर्व्सचा डिसऑर्डर्स आहे. ओके, देन रुमॅटिझम, संधिवात, सियाटिका ह्या सगळ्या कंडिशन्समध्ये विच इज रिलेटेड विथ द नर्व्स डिसऑर्डर त्याच्यामध्ये ते पेन रिड्यूस करण्यासाठी बेलाडोना हर्ब्स जे आहे ते यूज केलं जातं. ओके, अँड ऑल्सो इन एक्सेसिव्ह स्वेटिंग. ओके, सो एक्सेसिव्ह स्वेटिंग जर होत असेल तर त्या कंडिशनमध्ये बेलाडोना हर्ब जे आहे ते यूज केलं जातं. ओके, सो युजेसमध्ये आपण बघितलेलं आहे ड्रग विच ॲक्ट्स ॲज अन पॅरासिम्पॅथॅटिक डिप्रेशन. राईट, so belladonna herb is used to reduce the secretion of sweat, salivary gland, gastric gland. Okay, and it also acts as a powerful spasmolytic in the intestinal colic. Okay, so intestinal colic म्हणजे काय इंटेस्टाईनमध्ये जे स्पाझम येतात, जे पेन होते इमर्जन्सी त्याच्यामध्ये ते रिलीव्ज करण्यासाठी बेलाडोना हर्ब यूज केला जातं. इट इज गिवन विथ द पर्गेटिव्ह इन द ग्रिपिंग. ओके, सो पर्गेटिव्ह ड्रग जो ग्रिपिंग इफेक्ट शो करतात सो तो अवॉइड करण्यासाठी
पर्गेटिव्ह सोबत बेलाडोना हब जे आहे ते ॲडमिनिस्ट्रेट केलं होतं फॉर अवॉइडिंग दिस ग्रिपिंग इफेक्ट ऑफ पर्गेटिव्ह. ओके, अँड इट इज व्हॅल्युएबल अँटीडोट इन द पॉयझनिंग ड्यू टू द ओपियम, क्लोरल हायड्रेट अँड मस्कॅरिन. ओके, सो हे जे डिफरंट पॉयझनिंगचे केसेस आहेत, ओपियम पॉयझनिंग आहे, क्लोरल हायड्रेट आहे, मस्कॅरिनिक ड्रगचे जे पॉयझनिंगचे इफेक्ट आहेत, ओके, ते रिव्हर्स करण्यासाठी, ते इनिबिट करण्यासाठी ॲज अ अँटीडोट. ओके, सो अँटीडोट म्हणजे काय, यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉयझनिंग. ओके, सो जे एजंट पॉयझनच्या ट्रीटमेंटसाठी यूज केला जातात त्यांना अँटीडोट असं म्हटलं जातं. ओके, सो दिस बेलाडोना हब इज यूज ॲज अन अँटीडोट फॉर दिस ट्रीटमेंट ऑफ poisoning of this certain category of drug that include opium, chloral hydrate, muscarine. Okay, and it causes the dryness of mouth and skin. Okay, so due to the reduce into the secretion of sweat gland, salivary gland, gastric acids. Okay, so त्याच्यामुळे काय होतं आहे की माउथ आणि स्किनमध्ये ड्रायनेस येतो. ओके, सो these are the certain uses of this belladonna herb. Okay, next point is that adulterants and substitutes. Okay, so belladonna herb is adulterated with the leaves of Phytolacca america. ओके, सो अडल्ट्रेशन कशासोबत केलं होतं तर फायटोलॅक्का अमेरिका आहे, देन सोलॅनम निग्रम अँड एलियन्थस ग्लँड्युलोसा. ओके, सो ह्या प्लांटच्या व्हरायटीचे जे लीव्ज आहेत ते ॲज अन अडल्ट्रंट म्हणून बेलाडोना हर्बचे जे काही प्रिपरेशन आहे त्याच्यामध्ये मिक्स केलं जातं. ओके, सो कोणत्या कोणत्या 3 अडल्ट्रंट स्पेसीज आहेत त्याच्यामध्ये फायटोलॅक्का अमेरिकाना, सोलॅनम निग्रम अँड एलियन्थस ग्लँड्युलोसा. ओके, सो आपण ह्या ज्या स्पेसिसने जर आपण बेलाडोना हर्बचं अडल्ट्रेशन केलं तर ते आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. ओके, कसं आयडेंटिफाय करू शकतो, जर फायटोलॅक्का अमेरिकानाचे जे लीव्ज आपण ॲड केले तर दिस फायटोलॅक्का लीव्ज विच कंटेन्स इडिओब्लास्ट ऑफ द ॲसिक्युलर क्रिस्टल्स ऑफ कॅल्शियम ऑक्झॅलेट. ओके, सो कॅल्शियम ऑक्झॅलेटचे इडिओब्लास्ट लाईक ॲसिक्युलर क्रिस्टल्स जे आहेत ते TSमध्ये दिसून येणार आहेत. ओके, सो त्याच्यावरून आपण फायटोलॅक्का लीव्सचं ॲडल्ट्रेशन आयडेंटिफाय करू शकतो. इफ वी यूज दिस सोलॅनम निग्रम व्हरायटी, सो दिस सोलॅनम निग्रम हॅज द पॅलिसेड रेशो व्हॅरिंग फ्रॉम 2 to 4. ओके, त्याचे जे पॅलिसेड रेशो आपण बघितला तर 2 ते 4 एवढा तो व्हॅरी होतो. ओके, सो त्या पॅलिसेड रेशोच्या व्हॅल्यूवरून आपण आयडेंटिफाय करू शकतो कोणती व्हरायटी आहे. देन द लीव्ज ऑफ एलियन्थस हॅव क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कॅल्शियम ऑक्झॅलेट नियर द वेन्स अँड युनिसेल्युलर थिक वॉल ट्रायकोम्स. ओके, जर ॲलियन्थस जी व्हरायटी आहे, ॲलियन्थस ग्लँड्युलोसा ही जी प्लांट व्हरायटी आहे ती जर आपण यूज केली फॉर द ॲडल्ट्रेशन पर्पज, सो त्याचा TS जर आपण बघितलं तर क्लस्टर टाईप ऑफ कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टल्स जे आहेत ते वेन्सच्या जवळच्या पोर्शनमध्ये दिसून येतात. ओके, आणि जर आपण त्याचे ट्रायकोम्स चेक केले तर युनिसेल्युलर थिक वॉल्ड युनिसेल्युलर टाईप ट्रायकोम्स जे आहेत ते ह्या व्हरायटीमध्ये दिसून येणार आहेत. ओके, सो हे जे फीचर्स आहेत त्याच्यावरून आपण त्या ओरिजिनल ड्रगपासून ह्या ज्या अडल्ट्रेटेड व्हरायटीज आहेत त्या इझिली डिस्टिंग्विश करू शकतो. ओके, सो इथे आपला बेलाडोना हब हा ड्रग कंप्लीट झालेला आहे. बेलाडोना हबमध्ये आपण त्याचं सिनॉनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, जिओग्राफिकल डिस्ट्रीब्युशन, कल्टिवेशन आणि कलेक्शन कसं करायचं ते बघितलेलं आहे. त्याचे ऑर्गॅनोलेप्टिक कॅरेक्टर्स बघितलेले आहेत, एक्स्ट्रा फीचर्स चेक केलेले आहेत, मायक्रोस्कोपिकल पार्ट बघितलेला आहे, केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स कोणते असतात ते बघितलेलं आहे, त्याचे ब्रीफ युजेस बघितलेले आहेत आपण. ओके, आणि लास्टली आपण त्याचे अडल्ट्रंट्स अँड सबस्टिट्यूट बघितलेले आहेत. ओके, सो इथे आपला बेलाडोना हब हा जो ड्रग आहे तो कंप्लीट झालेला आहे. ओके, देन नेक्स्ट ड्रग आपण बघूया. नेक्स्ट ड्रग आहे ॲकोनाईट. ओके, सो ॲकोनाईट इथे तुम्हाला दिसत आहेत ते ॲकोनाईटचे रूट्स आहेत. ओके, सो इथे जे तुम्हाला इमेज दिसते ते ॲकोनाईटचे रूट आहेत. ओके, सो असे रूट जे आहेत ते फॉर द मेडिसिनल पर्पज, फॉर द थेरापेटिक यूज केले जातात. सिनॉनिम फॉर दिस ॲकोनाईट इज ॲकोनाईट रूट, मॉन्कहूड हे 2 सिनॉनिम आहेत. ओके, सो एक्झाममध्ये मॉन्कहूड सिनॉनिम असलेल्या ड्रगचं नाव विचारलं जातं. ओके, सो मॉन्कहूड कोणाचं सिनॉनिम आहे तर ॲकोनाईटचं. ओके, सो सिनॉनिम 2 सिनॉनिम आहेत, ॲकोनाईट रूट आणि मॉन्कहूड. ओके, इफ यू सी द बायोलॉजिकल सोर्स फॉर दिस ॲकोनाईट ड्रग, ॲकोनाईट कन्सिस्ट ऑफ ड्राईड ट्युबेरस रूट ऑफ ॲकोनिटम नॅपिलस बिलॉंगिंग टू फॅमिली रॅनिन्क्युलसी. ओके, so which part of plant is used as a drug is dried tuberous root. Okay, so root is used as an aconite. Okay,
सो कोणत्या प्लांट व्हरायटीचे रूट यूज केले जातात तर ॲकोनिटम नॅपिलस, ओके, बिलॉंगिंग टू फॅमिली रॅन्युन्कुलसी. So it contains not more than 5% of aerial stems and not less than 0.6% of alkaloids of aconite, of which not less than 30% of aconitin. Okay, so त्याचे जर आपण स्टँडर्ड्स बघितले तर इट कंटेन्स नॉट मोर दॅन 5% ऑफ एरियल स्टेम. ओके, सो रूट ॲज अँड ड्रग म्हणून यूज केले जातात. सो त्याच्यामध्ये एरियल स्टेमचे जे पार्ट्स आहेत ते 5%पेक्षा जास्त असता कामा नये. अँड नॉट लेस दॅन 0.6% ऑफ अल्कलाइड ऑफ ॲकोनाईट, ऑफ विच नॉट लेस दॅन 30% ऑफ ॲकोनिटिन. ओके, सो त्याच्यामध्ये जर टोटल अल्कलॉइडचं कंटेंट बघितलं तर ते 0.6%पेक्षा कमी असता कामा नये. ओके, आणि टोटल अल्कलॉइड कंटेंटमध्ये ॲकोनिटिन हे जे ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट आहे त्याचं कंटेंट जे आहे ते 30%पेक्षा कमी असता कामा नये. ओके, सो दिस इज द स्टँडर्ड क्रायटेरिया, स्टँडर्ड्स विच इज मेन्शन्स इन टू द फार्माकोपियल बुक्स. ओके, सो बायोलॉजिकल सोर्समध्ये आपण काय बघितलेलं आहे, दिस ॲकोनाईट कन्सिस्ट ऑफ ड्राईड ट्युबेरस रूट ऑफ ॲकोनिटम नॅपिलस बिलॉंगिंग टू फॅमिली रॅन्युन्कुलसी, and it contains not more than 5% of aerial stems and not less than 0.6% of alkaloids of aconite, of which not less than 30% of aconitin. Okay, so this is the biological source for the aconite. Okay, next is geographical distribution. So it is found in North Europe, England, Germany and Switzerland. Okay, so कोणत्या कोणत्या कंट्रीजमध्ये त्याचं लोकेशन्स आहे तर नॉर्थ युरोप, इंग्लंड, Hungary, Germany and Switzerland. Okay, so these are the countries which cultivates this aconite drug. Okay, so cultivations आणि collections जर आपण बघितलं याचं तर ड्यू टू द पुअर जर्मिनेशन रेट द प्लांट इज नॉट प्रपोगेटेड फ्रॉम द सीड्स. ओके, सो सीड्स जर आपण त्याचे सोन केले तर त्याचं जर्मिनेशन रेट आहे तो पुअर आहे. ओके, कमी आहे. सो त्याच्यामुळे सीड्सपासून याचं जर्मिनेशन केलं जात नाही. फॉर कल्टिवेशन द डॉटर रूट्स आर यूज्ड. ओके, मग ह्याच्या कल्टिवेशनसाठी काय यूज केला तर रूट पॅट यूज केला जातो. ओके, सो द फ्युजिफॉर्म ट्युबरस रूट फ्रॉम विच द लॅटरल रूट अरायझेस आर डेव्हलप्ड इन टू द कोनिकल डॉटर ट्युबरकल्स. ओके, मग काय केलं जातं, फ्युजिफॉर्म ट्युबरस रूट्स आहेत त्याचे जे लॅटरल रूट्स आहेत त्याच्यापासून काय होतं कोनिकल डॉटर ट्युबरकल्स अराईज होतात. ओके, म्हणजे जसे बटाट्याला जे नोड्स येतात लाईकवाईज ते रूटला तसे ट्युबरकल्स डॉटर ट्युबरकल्स फॉर्म होतात. ओके, अँड देर आर सेव्हरल स्पेसीज ऑफ ॲकोनाईट अँड सम ऑफ देम आर फ्री ऑफ ॲकोनिटिन. ओके, सो खूप स्पेसीज आहेत ॲकोनाईटच्या आणि त्यातल्या काय काय स्पेसीज आहेत की ज्याच्यामध्ये ॲकोनिटिन हे जे ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट आहे ॲकोनाईटचं ते प्रेझेंट नसतं. ओके, सो हेन्स द रूट्स फ्रॉम द फ्लॉवरिंग प्लांट्स आर कलेक्टेड आफ्टर आयडेंटिफिकेशन जनरली इन ऑटमन. द रूट्स आर वॉश्ड, ड्राईड अँड मार्केटेड. ओके, त्याच्यानंतर ऑटमन सीझनमध्ये काय केलं जातं की जेव्हा प्लांट जे आहे ते फ्लॉवरिंग स्टेजला असतं तेव्हा त्याचे रूट्स जे आहेत ते कलेक्ट केले जातात. ओके, त्याच्यानंतर त्याचं वॉशिंग केलं जातं, ड्राईड केलं जातं प्रॉपर आणि मग त्याला मार्केटसाठी पॅक केलं जातं आणि मार्केटमध्ये पाठवलं जातं. ओके, सो दिस आर द कल्टिवेशन कलेक्शन फॉर दस अकोनाईट रूट. ओके, इफ यू सी द ऑर्गॅनोलेप्टिक कॅरेक्टरिस्टिक्स, सो कलर बघितला आपण यांचा तर कलर जो आहे तो कसा आहे डार्क ब्राऊन कलरचा आहे. ओडर जी आहे त्याची ती स्लाईट ओडर आहे. ओके, डार्क ब्राऊन कलरचे रूट्स आहेत, ओडर स्लाईट आहे. टेस्ट बघितली तर स्लाईट आहे, कॉझिंग टिंगलिंग सेन्सेशन विच फॉलोड बाय नमनेस. ओके, सो फर्स्ट कशी स्लाईटली टेस्ट लागणार आहे, त्याच्यानंतर टिंगलिंग सेन्सेशन फील करणार आहे टंग आणि त्याच्यानंतर टंग जे आहे त्याच्यामध्ये नमनेस येतो म्हणजे इट कांट सेन्स एनी टेस्ट. ओके, देन साईज जर आपण बघितली तर साईज युजली 4 to 10 सेंटीमीटर इन लेंथ अँड 1 to 3.5 सेंटीमीटर एवढं त्याचा विड्थ आहे. ओके, इट इज ब्रॉड टुवर्ड्स द क्राऊन. ओके, सो तुम्ही जर इथे रूट बघितला तर क्राऊनला आहे म्हणजे वरच्या पोर्शनला कसे आहेत ते ब्रॉड आहेत. ओके, अँड टॅपरिंग टुवर्ड्स द डिस्टल एंड, त्याचे जर डिस्टल एंड तुम्ही बघितला तर ते कसे आहेत टॅपर्ड आहेत. ओके, म्हणजे ते छोटे छोटे होत जातात. शेप बघितलं तर कोनिकल अँड टॅपरिंग आहे. फ्रॅक्चर जे आहे ते शॉर्ट आणि हॉर्नी आहे. ओके, त्याच्या सरफेसवर जे फ्रॅक्चर्स प्रेझेंट्स आहेत ते कसे आहेत शॉर्ट आणि हॉर्नी नेचरचे आहेत. ओके, इफ यू सी द एक्स्ट्रा फीचर्स इट इज स्लाइटली ट्विस्टेड अँड डीपली व्रिंकल्ड. त्याचं सरफेस तुम्ही बघितलात तर
ते हे जे शेप जर तुम्ही बघितलं तर स्लाइटली ट्विस्टेड आहे आणि सरफेस रिजन जो आहे तो कसा आहे व्रिंकल्ड आहे. ओके. द ब्रॉडर एंड ऑफ द रूट शोज द न्यूमरस रूटलेट्स अँड स्कार. ब्रॉड एंड जो आहे रूटचा तो त्याच्यावर काय आहेत न्यूमरस टाईप ऑफ रूटलेट्स त्याच्यातून अराईज होणार आहेत आणि स्कारसुद्धा प्रेझेंट असतं. ओके. सो दीज आर द मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स फॉर द ॲकोनाइट रूट. ओके. द नेक्स्ट पार्ट इज दॅट chemical constituents. Okay. So aconite contains 0.2 to 1.5% of total alkaloids. Total alkaloids पैकी 0.2 to 1.5% एवढे total alkaloids present असतात. The alkaloids of aconite can't be divided into ether soluble and ether soluble and ether insoluble alkaloids. ओके. मग ॲकोनाइटचे जे अल्कलॉइड्स आहेत ते इथर सोल्युबल आणि इथर इनसोल्युबल अल्कलॉइड अशा 2 क्लासमध्ये डिवाइड केलेले आहेत. ओके. सो डिपेंडिंग अपॉन देअर सोल्युबिलिटी इंटू द इथर दे आर डिवायडेड इंटू द 2 क्लासेस, इथर सोल्युबल अल्कलॉइड्स अँड इथर इनसोल्युबल अल्कलॉइड्स. ओके. सो अल्कलॉइड्स कोणते कोणते प्रेझेंट आहेत त्याच्यामध्ये ॲकोनिन आहे, बेन्झॉईल ॲकोनिन, बेन्झाईल कोनिन अँड ॲकोनिटीन. ओके. सो असे डिफरंट टाईपचे अल्कलॉइड्स प्रेझेंट आहेत. इथर सोल्युबल अल्कलॉइड्स व्हॅरी इन द डिफरंट स्पेसिस ऑफ ॲकोनाइट अँड अदर चीफ ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ द ड्रग. ओके. इथर सोल्युबल अल्कलॉइड्स जे आहेत आणि अदर जे चीफ अल्कलॉइड्स आहेत त्याचं कंटेंट जे आहे ते प्रत्येक स्पेसिसमध्ये कसं आहे अल्टर्ड आहे, व्हॅरिंग आहे. ओके. इन द रूट्स अल्कलॉइड्स प्रेझेंट इन द रूट्स आर. रूट्समध्ये कोणते कोणते अल्कलॉइड प्रेझेंट असतात तर त्याच्यामध्ये ॲकोनिटीन आहे, ॲकोनिन. ओके. त्याच्यानंतर मेसाकोनिटीन, हायपोकोनिटीन, निओपेलिन, नॅपेलिन, निओलिन. ओके. सो दीज आर द अल्कलॉइड विच इज प्रेझेंट इन टू द रूट्स. ओके. कोणते कोणते बघितलेत आपण ॲकोनिटीन, ॲकोनिन, मेसाकोनिटीन, हायपोकोनिटीन, निओपेलिन, नॅपेलिन अँड निओलिन. ओके. स्टार्च, ॲकोनेटिक ॲसिड अँड सक्सिनिक ॲसिड आर द अदर कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ ड्रग. हे अल्कलॉइड जर सोडले तर अदर काय काय प्रेझेंट आहे स्टार्च आहे, त्याच्यानंतर ॲकोनेटिक ॲसिड आहे आणि सक्सिनिक ॲसिड आहे. ओके. ॲकोनिटीन इज अ ॲसिटाईल बेन्झाईल ॲकोनिन. ओके. बेन्झाईल कोनिन व्हाईल ॲकोनेटिक ॲसिड इज ट्रायकार्बोक्झिलिक ॲसिड. सो ॲकोनिटीन ऑन हायड्रॉलिसिस इल्ड बेन्झाईल ॲकोनिन. ओके. सो इथे तुम्ही बघाल तर ॲकोनिटीन जे आहे हायड्रॉलिसिस अंडर गेल्यानंतर बेन्झाईल ॲकोनिन आणि ॲसिटिक ॲसिडमध्ये त्याचं कन्वर्जन होतं. ओके. सो बेन्झाईल कोनिन ऑन द फर्दर हायड्रॉलिसिस इल्ड ॲकोनिन. मग हा जो बेन्झाईल कोनिन आहे त्याचं जर पुन्हा हायड्रॉलिसिस झालं तर त्याचं कन्वर्जन ॲकोनिनमध्ये होतं. ओके. ॲकोनिटीनमध्ये होणार आहे. सो ट्रेसेस ऑफ इफेड्रिन अँड स्पार्टिन इज ऑल्सो रिपोर्टेड इन द ड्रग. द टॉक्झिक ॲक्शन ऑफ द ड्रग इज ड्यू टू द ॲकोनिटीन. ओके. सो ड्रगचे जे टॉक्झिक इफेक्ट्स आपल्याला मिळणार आहेत विच इज ड्यू टू द ॲकोनिटीन. ॲकोनिटीन हे ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंटमुळे ड्रगचे टॉक्झिक इफेक्ट आपल्याला मिळतात. ओके. So these are the certain chemical constituents which is present into that drug. Okay. Next part आहे uses of aconite. ओके. सो रेस्पिरेटरी मध्ये आहे, डिसऑर्डर्समध्ये आहे, देन अँटीपायरेटिक म्हणून आहे, कार्डियक डिप्रेसंट्स ॲक्शन्स म्हणून त्याचा डिफरंट कार्डियक डिसऑर्डर्समध्ये यूज केला जातो. ओके. सो these are the uses, different uses of this aconite root in the respiratory disorder. It's used as an antipyretic drug. Antipyretic drug काय करतात which reduce the elevated temperature of the body to the normal. ओके. अँड कार्डियक डिप्रेसंट ॲक्शन शो करणार आहे, त्याच्यामुळे डिफरंट कार्डियक डिसऑर्डर्समध्ये यूज केलं जातं. ओके. मेनली यूज्ड एक्सटर्नली इन न्यूराल्जिया, रुमॅटिझम अँड गाऊट. ओके. सो नर्व्स रिलेटेड जे डिसऑर्डर्स आहेत, न्यूराल्जिया जिथे इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व्स होणार आहे. ओके. रुमॅटिझम आहे, संधिवात आहे, गाऊट आहे. ओके. सो बोन डिसऑर्डर्स आहे, अर्थरायटिस लाईक. ओके. सो त्या कंडिशन्समध्ये हा जो ड्रग आहे ॲकोनाइट तो यूज केला जातो. ओके. सो दिस ॲकोनाइट इज यूज्ड एक्सटर्नली. ओके. सो मोस्ट ऑफ एक्सटर्नली यूज केला जातं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूराल्जिया, sciatica, rheumatism, inflammations. Okay. And it is also analgesic and cardiac depressant property. Okay. So it possesses the analgesic property that relieves the pain, and it possesses cardiac system मध्ये त्याचा काय इफेक्ट आहे, it causes the depression of cardiac system. Okay. Then aconitin is should not be used on wounds.
It highly potent and quick acting poison which is rarely used internally except in homeopathic doses. ओके, म्हणजे त्याच्यामधलं जे ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट आहे ते हायली पॉयझनस इन नेचर आहे, त्याच्यामुळे त्याचं डायरेक्ट लोकल ॲप्लिकेशन्स केलं जात नाही आणि इंटरनली घेतानासुद्धा त्याला प्रिकॉशन घेणं गरजेचं आहे. ओके, सो मोस्ट ऑफ होमिओपॅथिक प्रिपरेशन्स आहे त्याच्यामध्ये ॲकोनिटिन जे आहे ते इंटरनल पर्पजसाठी यूज केलं जातं विथ द हेल्प ऑफ टेकिंग द प्रिकॉशन्स, राईट. सो दीज आर द सर्टन युजेस ऑफ ॲकोनाईट. ओके, सो ॲकोनाईट पॉयझनिंग इथे मेन्शन केलेलं आहे. हाय डोसेस ऑर रिपीटेड डोसेस दॅट प्रोड्यूस द ॲकोनाईट पॉयझनिंग. सो टॉक्झिक सिम्टम्स आर डेव्हलप्ड. ओके, सो जेव्हा बॉडीमध्ये ॲकोनाईटचा हाय डोस होणार आहे that results into a toxic symptoms and it causes the aconite poisoning. Okay, then milk is prescribed as an antidote in the aconite poisoning. So aconite poisoning मध्ये milk as a drug म्हणून प्रिस्क्राईब केलं जातं. Stomach should be washed out using emetics. Certain emetics agent दिले जातात. emetics कॅटेगरीचे ड्रग काय करतात विच कॉजेस द इमेसिस दॅट इज वॉमिटिंग. ओके, सो त्याच्यामुळे सर्टन इमेटिक्स ड्रगसुद्धा दिले जातात. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन अँड स्टिम्युलंट्स सच ॲज स्ट्रिचनिन, ॲट्रोपिन अँड डिजिटॅलिस विच आर युजफुल इन द पेशंट शुड बी केप्ट वार्म. ओके, सो त्याच्यानंतर काय प्रोव्हाइड केलं जातं, खूपच टॉक्झिक सिव्हिअर सिम्टम्स असतील त्याच्यामध्ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन अँड स्टिम्युलंट्स, रेस्पिरेटरी स्टिम्युलंट्स आणि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन्स जे आहे ते पेशंटला प्रोव्हाइड केलं जातं. ओके, सो स्टिम्युलंट्स एजंट्समध्ये स्ट्रिचनिन आहे, ॲट्रोपिन आहे, डिजिटॅलिस आहे. सर्टन ड्रग्ज आर यूज फॉर द स्टिम्युलेशन पर्पज. ओके, आणि पेशंट जो आहे तो त्याला वार्म ठेवण्यासाठी हे जे ड्रग जे आहेत त्याचा यूज केला जातो. ओके, सो इथे आपला ॲकोनाईट ड्रग जो आहे तो संपलेला आहे. ओके, इंडियन स्पेसिस जी आहे ॲकोनाईटची त्याला इंडियन ॲकोनाईट असं म्हटलं जातं. सो इंडियन ॲकोनाईट्स रूट्स आर द ड्राईड रूट्स ऑफ ॲकोनिटम चस्मॅन्थम. ओके, सो इंडियन ॲकोनिटमचा बायोलॉजिकल सोर्स काय सांगता येईल तुम्हाला, तर इट कन्सिस्ट ऑफ ड्राईड रूट्स ऑफ ॲकोनिटम चस्मॅन्थम अँड इट इज अ बायनियल प्लांट इंडिजिनस टू अल्पिन अँड सब अल्पिन रिजन्स ऑफ द हिमालया. And it occurs in the Kashmir Valley at an altitude of 2000 to 4000 meter. Drug is tuberous but smaller, less wrinkle and darker in color than European drug and it contains the india-nicotine. ओके, सो ओरिजिनल ड्रगसोबत जर कम्पेअर केलं तर खूप लहान शेप आहे त्याचा, स्मॉलर आहे, लेस व्रिंकल सरफेस जो आहे त्याच्यावर लेस व्रिंकल्स प्रेझेंट असतात, डार्कर इन कलर आहे. ओके, दॅन दॅट ऑफ ओरिजिनल ड्रग. ओके, आणि केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट बघितलं तर इट ऑल्सो कंटेन्स द इंडा-ॲकोनिटिन. ओके, सो जॅपनीज ॲकोनाईट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम ॲकोनिटम युनिसिनॅटम अँड द रूट्स आर द शॉर्टर अँड प्लम्पलर दॅन युरोपियन ड्रग. ओके, सो इंडियन ॲकोनाईट आणि जॅपनीज ॲकोनाईट असे दोन ॲकोनाईटच्या अदर व्हरायटीज आहेत. इंडियन ॲकोनाईट विच इज ऑप्टेन फ्रॉम ॲकोनिटम चस्मॅन्थम अँड जॅपनीज ॲकोनाईट विच इज ऑप्टेन फ्रॉम द ॲकोनिटम युनिसिनॅटम. ओके, सो दीज आर द डिफरंट स्पेसिस ऑफ ॲकोनाईट. इंडियन ॲकोनाईटसुद्धा बघितलेला आहे आपण आणि जॅपनीज ॲकोनाईट बघितलेला आहे. ओके, सो इथे आपला ॲकोनाईट ड्रग कंप्लीट झालेला आहे. ॲकोनाईटमध्ये आपण काय काय बघितलं, त्याचं सिनॉनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, जिओग्राफिकल डिस्ट्रीब्युशन, कल्टिवेशन, कलेक्शन, ऑर्गॅनोलेप्टिक कॅरेक्टर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स, युजेस अँड इंडियन ॲकोनाईट अँड जॅपनीज ॲकोनाईट अलॉंग विथ द ॲकोनाईट पॉयझनिंग. ओके, सो इथे आपला ॲकोनाईट हा ड्रग जो आहे तो कंप्लीट झालेला आहे विच शोज देअर इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टीम. ओके, सो नेक्स्ट ड्रग फ्रॉम द सेम कॅटेगरी इज इफेड्रा ड्रग. सो दिस इज द इमेज ऑफ इफेड्रा ड्रग विच शोज देअर इफेक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. इथे जे तुम्हाला दिसते ते प्लांट आहे इफेड्राचं. ओके, सो हे जे आहेत ते स्टेम्स आहेत. ओके, आणि हे ड्राईड फॉर्ममध्ये इफेड्रा आहे. ओके, सो असे स्टेम कलेक्ट केले जातात आणि त्यांना ड्राईड केलं जातं. ओके, सो दिस इज द इफेड्रा ड्रग. सो सिनॉनिम फॉर दिस इफेड्रा इज माहंग. ओके, अँड इफेड्रा स्टेम. सो माहंग सिनॉनिम एक्झाममध्ये विचारलं जातं, विच ड्रग्स विच हॅविंग अ सिनॉनिम ऑफ माहंग, that is ephedra drug. Okay, so biological source for this ephedra consists of dried young stems of ephedra gerardiana and ephedra nebrodensis belonging to family Nitaceae, also known as ephedraceae. Okay, so biological source मध्ये काय सांगितलेलं आहे तर ड्राईड यंग स्टेम यूज केले जातात ऑफ द व्हरायटी ऑफ प्लांट. कोणता आहे तर इफेड्रा जेरार्डियाना
and Ephedra negrodensis. Okay, so दोन स्पेसीज आहेत which is obtained from the present into the India. Okay, and Ephedra sinica and Ephedra equisetina हे जे आहेत त्या चायनीज स्पेसीज आहेत. ओके, सो बायोलॉजिकल सोर्समध्ये तुम्हाला काय लिहायचं आहे? इफेड्रा कन्सिस्ट ऑफ ड्राईड यंग स्टेम ऑफ Ephedra gerardiana, Ephedra negrodensis belonging to family Ephedraceae, and it is collected in autumn, and it also contains not less than 1% of total alkaloid, which is calculated as ephedrine. Okay, then Ephedra sinica and Ephedra equisetina are the Chinese species yielding the drug. Okay, so ह्या ज्या दोन स्पेसीज आहेत त्या चायनीज स्पेसीज आहेत which yields the ephedra drug chemical constituents also. Okay, the next part is that geographical distribution. Ephedra is found in China, Pakistan and India. Okay, so ह्या कंट्रीजमध्ये त्याचं कल्टिवेशन केलं जातं. It is also found in Spain and Afghanistan, and it grows in western Himalaya and Sikkim. Okay, अदर कंट्रीज बघितल्या त्याच्यामध्ये स्पेन आणि अफगाणिस्तानमध्ये सुद्धा कल्टिवेशन आहे त्याचं. ओके, आणि इंडियामध्ये वेस्टर्न हिमालय आणि सिक्कीम रिजनमध्ये कल्टिवेशन केलं जातं. ओके, सो दिस इज द जिओग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस Ephedra drug. Okay, the next part is that cultivation and collection. So for species of Ephedra which are reported in India, there are 4 species of Ephedra. Okay, की ज्या इंडियामध्ये 4 स्पेसीज अवेलेबल आहेत. Ephedra for medicinal purpose is cultivated successively in USA, England and Kenya and Australia. Okay, so medicinal purpose साठी जे Ephedra चा यूज केला जातो which is generally कल्टिवेटेड सक्सेसफुली इंटू द USA, इंग्लंड, केनिया आणि ऑस्ट्रेलिया ह्या कंट्रीजमध्ये केलं जातं. इंडियन स्पेसीज आर Ephedra gerardiana and Ephedra major. Ephedra can be cultivated at an altitude of 2500 to 3000 मीटर. ओके, सो इंडियामध्ये कोणत्या स्पेसीजपासून इफेड्राचं कल्टिवेशन केलं जातं तर Ephedra gerardiana and Ephedra major. ओके, सो समुद्रसपाटीपासून 2500 ते 3000 मीटर एवढ्या हाईटवर त्याचं कल्टिवेशन केलं जातं. ॲन्युअल रेनफॉल शूड नॉट एक्सीड 50 सेंटीमीटर. ओके, सो पाऊस जो आहे तो 50 सेंटीमीटरपेक्षा जास्त नसला पाहिजे. इट कॅन बी प्रोपोगेटेड बाय सीड्स और बाय लेयर्स ऑफ डिव्हिजन ऑफ रूट स्टॉक्स. ओके, सीडपासून जर्मिनेशन केलं जातं त्याचं, किंवा मग रूटच्या ज्या रूट स्टॉक जो आहे त्याच्या लेयर्स ज्या आहेत त्याच्यापासून जर्मिनेशन प्रोपोगेशन केलं जातं प्लांटचं. ओके, then seeds are sown early in the spring at a distance of 5 cm, keeping the distance is 1 meter between the 2 rows. ओके, 2 रोमध्ये 1 मीटर एवढा डिस्टन्स असतं आणि 2 प्लांटमध्ये 5 सेंटीमीटर एवढा डिस्टन्स मेंटेन केला जातो सीड सोन करताना. देन द प्लांट आर कलेक्टेड आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 4 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर ते प्लांट कलेक्ट केलं जातं फॉर द एक्स्ट्रॅक्शन पर्पज ऑफ अल्कलॉइड. त्याच्यापासून अल्कलॉइड जे आहेत ते सेपरेट आउट केले जातात. ओके, ड्युरिंग दिस पिरियड प्रॉपर इरिगेशन्स अँड विडिंग इज नेसेसरी. त्या 4 वर्षाच्या पिरियडमध्ये त्या प्लांटला प्रॉपर इरिगेशन आणि विडिंग करणं गरजेचं आहे. विडिंग करणं म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये जे एक्स्ट्रा गवत आहे ते काढून टाकलं जातं. ओके, द अल्कलॉइडल कंटेंट ऑफ ड्रग व्हॅरीज फ्रॉम सीझन टू सीझन. ओके, प्रत्येक सीझननुसार त्याच्यामधलं अल्कलॉइड कंटेंट जे आहे ते व्हॅरी होतं. इट इज फाउंड टू बी मॅक्झिमम इन ऑक्टोबर अँड नोव्हेंबर व्हेन प्लांट्स अँड ट्विग्स आर डार्क इन कलर. ओके, सो मॅक्झिमम असतं केव्हा सांगितलेलं आहे त्याच्यामधले केमिकल कन्स्टिट्युएंट तर ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये. ओके, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये की जेव्हा प्लांट जे आहे ते डार्क ग्रीन कलरमध्ये कन्वर्ट होतं. ओके, आणि ते जेव्हा एकदम डार्क ग्रीन कलरचं असतं दॅट इंडिकेट्स द प्रेझेन्स ऑफ मॅक्झिमम केमिकल कन्स्टिट्युएंट इन टू दॅट प्लांट. ओके, देन ट्विग्स आर जनरली ड्राईड इन सन और इवन बाय द आर्टिफिशियल मीन. सो ट्विग्स जे आहेत ते जनरली सनमध्ये ड्राईंग केले जातात किंवा मग आर्टिफिशियल मेथड यूज करून त्याचं ड्राईंग केलं जातं. दे आर स्टोर्ड इन ड्राय वेल क्लोज्ड कंटेनर अवे फ्रॉम लाईट. ओके, मग हे जे इफेड्राचे स्टेम्स आहेत ते ड्राय आणि वेल क्लोज अशा कंटेनरमध्ये काय केले जातात, लाईटपासून लांब असे स्टोअर केले जातात. ओके, सो दीज आर द कल्टिवेशन, कलेक्शन अँड प्रिपरेशन फॉर मार्केट. ओके, नेक्स्ट पॉईंट इज दॅट ऑर्गेनोलेप्टिक कॅरेक्टर्स. कलर ग्रीनिश येलो. ओके, सो त्या स्टेमचा कलर बघितला तर ग्रीनिश येलो कलरचे स्टेम आहेत. ओडर ॲरोमॅटिक अँड पाईन लाईक ओडर आहे स्टेमची. टेस्ट जर बघितलं तर
Okay, so taste is astringent. Size, the stems are about 30 to 35 centimeter in length. Okay, so stems जे आहेत ते 30 ते 35 सेंटीमीटर एवढ्या लेंथचे आहेत and 5 mm in diameter. Fracture is fibrous in the cortex. Shape is cylindrical, elongated with well-marked furrows and nodes. Internodes and stipulated leaves on the nodes. Okay, so leaves, nodes आणि internodes presents आहेत. ओके, त्याच्यानंतर त्याच्यावर स्टिप्युलेटेड लीव्हची अरेंजमेंटसुद्धा अवेलेबल आहे. ओके, सो दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इफेड्रा स्टेम. ओके, सो एक्स्ट्रा फीचर जर बघितले तर नॅचरल हॅबिटॅट इफेड्रा इज फाउंड विथ अरेंजमेंट ऑफ ब्रांचेस अँड branchlets. Okay, branching is decussate opposite with whorls from the nodes. Okay, so nodes पासून whorlच्या opposite त्याचे branching आहे. Okay, scaly leaves are also present into the drug. Okay, scaly leaves ज्या आहेत त्या nodes internode regionला present असतात. Scaly leaves are dark brown in color, about 0.5 to 1 mm in length and are present surrounding of the nodes. स्केली लीव्ह जे आहेत ते कसे आहेत, ब्राऊन कलरचे आहेत आणि नोड्सच्या सराउंड रिजनला प्रेझेंट असतात. ओके, द फ्रूट्स आर ओवॉइड स्वीट अँड रेड रेअरली. द सीड्स आर ऑल्सो प्रेझेंट्स. ओके, सो सीड्स जे आहेत ते कसे आहेत तर ओवॉइड शेपचे आहेत, स्वीट आहे, रेड कलरचे आहेत. ओके, सो दीज आर द एक्स्ट्रा फीचर विच इज असोसिएटेड विथ दिस एकोनाइट रूट. ओके, देन नेक्स्ट इज दॅट केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स. सो केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स बघितले तर इफेड्रा कंटेन्स अबाउट 1 to 1.5% ऑफ टोटल अल्कलॉइड. पूर्ण अल्कलॉइड कंटेंट आहे त्याच्यामध्ये 1 to 1.5% एवढं कंटेंट जे आहे ते अल्कलॉइडचं आहे इफेड्रामध्ये, विच इज कॅल्क्युलेटेड ॲज इफेड्रीन. ओके, सो इफेड्रीन या अल्कलॉइडचं ते कंटेंट आहे. द डिफरंट अल्कलॉइड्स विच इज प्रेझेंट इन टू द इफेड्रा दॅट इन्क्लूड इफेड्रीन और एल इफेड्रीन, एल मिथाइल इफेड्रीन, D-methyl isophenyl ephedrine, pseudoephedrine, norephedrine and dimethyl ephedrine. Okay, so these are the alkaloids which is present into this ephedra drug. कोणते कोणते सांगितले आहे तर इफेड्रीन और एल इफेड्रीन, एल मिथाइल इफेड्रीन, डी मिथाइल आइसोइफेड्रीन, डी pseudoephedrine, norephedrine and diethyl ephedrine. Okay, so these are the chemical constituents which is present into this ephedra drug. Okay, so here it is the chemical test for the ephedra, identification of ephedra. Ephedrine dissolve into the water and hydrochloric acid. काय करायचं आहे, इफेड्राची पावडर घ्यायची आहे, त्याच्यामध्ये वॉटर ॲड करायचं आहे, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड ॲड करायचं आहे. हे ॲड केल्यानंतर इफेड्रीन जे आहे ते काय होणार आहे, सोल्युबलाइज होणार आहे. ओके, त्यानंतर त्याच्यात कॉपर सल्फेट अँड सोडियम हायड्रॉक्साईड सोल्युशन ॲड करायचं आहे. ओके, सो हे दोन सोल्युशन ॲड केल्यानंतर काय होणार आहे, व्हायोलेट रेड कलर फॉर्म होणार आहे. ओके, सो त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये व्हायोलेट रेड कलर येणार आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये सॉल्वंट, ऑर्गॅनिक सॉल्वंट ॲड करायचं आहे, शेक करून घ्यायचं चांगलं. त्याच्यानंतर ऑर्गॅनिक सॉल्वंट लेअर जी आहे ती सेपरेट होणार आहे. ओके, सो दॅट ऑर्गॅनिक लेअर विच पजेस द पर्पल कलर अँड ॲक्युस लेअर विच पजेस द ब्ल्यू कलर. ओके, मग वरती आलेली जी ऑर्गॅनिक लेअर आहे ती पर्पल कलरमध्ये कन्वर्ट होणार आहे. ओके, आणि जी दुसरी ॲक्युस लेअर आहे लास्ट विच इज ॲक्युस लेअर जी आहे विच इज ब्ल्यू इन कलर. ओके, सो ह्या टेस्टवरून आपण त्याचं आयडेंटिफिकेशन करू शकतो. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट इज दॅट uses. So this ephedra shows the sympathomimetic activity. Okay, so means ephedra which produces the similar action to that of adrenaline. Sympathomimetic nervous system जे आहे त्याच्यासारखं सेम फंक्शन्स कॅरी करणार आहे. यूज्ड ॲज अन ब्रॉन्कोडायलेटर इन अस्थमा. अस्थमॅटिक कंडिशन्समध्ये ब्रॉन्काय ट्रॅक्ट जो आहे तो डायजेशन त्याचं डायलेशन करण्यासाठी यूज केला जातो. ओके, द नेक्स्ट यूज इज दॅट in allergic conditions like hay fever, bronchitis, whooping cough. Okay, so allergy जे ह्या कंडिशन्स आहेत, hay fever, bronchitis, whooping cough. ओके, सो त्याच्यामध्ये यूज केला जातं ॲज अन ड्रग. ओके, टू करेक्ट लो ब्लड प्रेशर बिकॉज ऑफ इट्स पेरिफेरल कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ
arterioles. Okay, so this ephedra drug which used to correct the blood pressure problem. ओके, सो ज्या कंडिशनमध्ये ब्लड प्रेशर लो आहे त्या कंडिशनमध्ये यूज केलं जातं बिकॉज इट शोज देअर इफेक्ट ऑन द पेरिफेरल जे ब्लड वेसल्स आहेत त्याच्यावर तो इफेक्ट शो करतो. ओके, सो त्याच्यामध्ये ज्या आर्टरीज आहेत, आर्टरिओल्स आहेत, त्याचं काय करतो तो कॉन्ट्रॅक्शन झालेलं असतं की ज्याच्यामुळे ब्लड प्रेशर आहे ते इन्क्रीज झालेलं असतं. ते कॉन्ट्रॅक्शन रिलीव्ह करून ब्लड प्रेशर जे आहे ते करेक्ट करणार आहे. ओके, सो इफेड्रिन शोज प्रोलॉंग ॲक्शन दॅन ॲड्रिनालिन अँड इट इज स्लोली हायड्रोलाइज्ड बाय द माओ. ओके, माओ इट इज नथिंग बट द मोनो अमायनो ऑक्सिडेज. ओके, सो दिस एन्झाईम, सो इफेड्रिन काय करणार आहे, इट शोज द प्रोलॉंग्ड ॲक्शन दॅन दॅट ऑफ ॲड्रिनालिन. ॲड्रिनालिनपेक्षा जास्त प्रोलॉंग ॲक्शन इफेड्रिन शो करतो, कारण का इट इज स्लोली हायड्रोलाइज्ड बाय माओ. ओके, म्हणजे हे माओ हे जे एन्झाईम आहे मोनो अमायनो ऑक्सिडेज विच कॉजेस द मेटाबॉलिझम ऑफ दिस ॲड्रिनालिन आणि इफेड्रिन. ओके, मेटाबॉलिझम झाल्यानंतर ड्रगचं काय होतं की त्याचं कन्वर्जन दुसऱ्या केमिकल कंटेंटमध्ये होतं. ओके, आणि त्याच्यामुळे त्याची मोड ऑफ ॲक्शन जी आहे ती तिथे स्टॉप केली जाते. ओके, म्हणजे तो कोणतीही ॲक्शन बॉडीवर मग अराईज करू शकत नाही. ओके, मग त्याच्यामुळे हे जे माओ ह्या एन्झाईमकडून त्याचं जे मेटाबॉलिझम रेट आहे ते स्लो रेटमध्ये होतं, त्याच्यामुळे इफेड्रिन जे आहे ते ॲड्रिनालिनपेक्षासुद्धा प्रोलॉंग इफेक्ट बॉडीवर शो करतो. ओके, सो इथे आपण डिफरंट युजेस बघितलेले आहेत इफेड्रिनचे. सो इफेड्रा इज यूज फॉर द अर्ली रिलीफ ऑफ अस्थमा अँड इन हे फीवर अँड इन वुफिंग कफ. ओके, सो ह्या कंडिशनमध्ये यूज केलं जातं. इट इज सिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग यूज फॉर द एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ इफेड्रिन. सो इफेड्रिन विच पजेस द मोर प्रोलॉंग ॲक्शन दॅन दॅट ऑफ ॲड्रिनालिन. ॲड्रिनालिनपेक्षा इफेड्रिनची जी ॲक्शन आहे ती प्रोलॉंग पिरियडसाठी असते. ओके, सो इट हॅज फर्दर ॲडव्हान्टेज दॅट इट नीड नॉट टू बी गिवन बाय द इंजेक्शन. ओके, सो त्याच्यामुळे मोर प्रोलॉंग ॲक्शन असल्यामुळे त्याला इंजेक्शनने ॲडमिनिस्ट्रेट करण्याची गरज नाही आहे. ओरलीसुद्धा तो तेवढ्याच सफिशियंटली त्याची ॲक्शन शो करतो. ओके, सो दॅट्स वाय हा एक ॲडव्हान्टेज आहे. जर आपण ॲड्रिनालिन आणि इफेड्रिन जर कम्पेअर केलं, दोन्ही पण सिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग आहेत, म्हणजे सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम ते स्टिम्युलेट करणार आहेत. पण ॲड्रिनालिन जो ड्रग आहे विच इज गेट मेटाबोलाइज्ड बाय द माओ अँड इट रिक्वायर्ड टू बी ॲडमिनिस्ट्रेट थ्रू द इंजेक्शन रूट. त्याला इंजेक्शन रूटने ॲडमिनिस्ट्रेट करण्याची गरज असते आणि मोनो अमायनो ऑक्सिडेज या एन्झाईमकडून त्याचं मेटाबॉलिझम होतं. ओके, पण आपण जर इफेड्रिन कम्पेअर केलं तर इफेड्रिन पण सेम ॲड्रिनालिनसारखी ॲक्शन शो करतो आणि त्याला इंजेक्शन रूटने घ्यायची गरज नाही आहे. ओके, तो इंजेक्शन रूटने घ्यायची गरज नाही आहे, तर तो ओरलीसुद्धा तेवढ्याच इफिशियंटली त्याचं ॲक्टिव्ह आहे. ओके, आणि मोनो अमायनो ऑक्सिडेज या एन्झाईमकडून त्याचं मेटाबॉलिझमसुद्धा आहे. मेटाबॉलिझम जे आहे ते सुद्धा स्लो होतं. ओके, सो त्याच्यामुळे तो मोर प्रोलॉंग्ड इफेक्ट जो आहे सिम्पॅथोमायमेटिक इफेक्ट तो बॉडीवर शो करतो. ओके, सो दीज आर द डिफरंट युजेस ऑफ इफेड्रिन ड्रग. ओके, सो इथे आपले 3 ड्रग आजच्या लेक्चरमध्ये कंप्लीट झालेले आहेत विच शोज देअर इफेक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. ओके, सो त्याच्यामध्ये आपण ॲकोनाईट रूट बघितलेले आहेत, त्याच्यानंतर इफेड्रा बघितलेला आहे आणि बेलाडोना हब बघितलेला आहे. ओके, सो एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू जर विचार केला तर आजचे तिन्ही ड्रग फार इम्पॉर्टंट आहेत. ड्रग ॲक्टिंग ऑन CNS सर्वच ड्रग इम्पॉर्टंट आहेत, त्याच्यावर क्वेश्चन्स हमखास विचारला गेलेला आहे एक्झाममध्ये. आयदर दे मे बी आस्क फॉर देअर सिनॉनिम, देअर बायोलॉजिकल सोर्स, देन देअर जिओग्राफिकल कल्टिवेशन कलेक्शन्स आणि प्रिपरेशन्स आहेत ते विचारलं गेलेलं आहे. केमिकल कन्स्टिट्युएंट्स आहेत, त्याच्यानंतर त्याचे युजेस आहेत, अडल्ट्रंट सबस्टिट्यूट्स आहेत. ओके, सो ह्याच्यावर क्वेश्चन एक्झाममध्ये विचारलं गेलेलं आहे. ओके, सो रिमेनिंग जे ड्रग आहेत विच शोज देअर इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टीम विच विल कंटिन्यू इन टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फार्माकोग्नसी. ओके, सो आजच्या लेक्चरमधला जर कोणता पॉईंट तुम्हाला समजला नसेल तर तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून विचारू शकता. सो थँक्यू फॉर लिसनिंग मी. हॅपी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टेक केअर ऑल ऑफ यू. गुड बाय.